प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम ओडिया कथा साहित्यर दानापाणी उपन्यास संपर्क में दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर द्वादश पत्र तृतीय एकक रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फल रे मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो मो पूर्वरु दानापाणी उपन्यास संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर मध्य आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखि नाहांती एही वीडियोर डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक दे देबी तो लिंक रे क्लिक करी देखनेबे। तो आज आम दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। तो सेमिस्टर रे हमर जेमती प्रश्न आसे कि दानापाणी उपन्यासर नामकरण सार्थकता प्रतिपादन कर। तो से संपर्क रे आम आज आलोचना करिबा। दानापाणी उपन्यासर औपन्यासिक हेउछंती गोपीनाथ महांती। आधुनिक गद्य साहित्यर सफलकामी प्रतिभा रूपे उपन्यास जगतरे स्रष्टा गोपीनाथ महांती थिले अम्लान सारस्वत व्यक्तित्वर अधिकारी। फकीरमोहन सेनापति परे गोपीनाथ महांती थिले सृष्टि सर्जनार एकमात्र दायाद जे कि उपन्यास जगत को नूतन संभावनामय करी गढ़ी तोलिथिले। तो आधुनिक गद्य साहित्यर सफलकामी प्रतिभा रूपे उपन्यास जगतरे स्रष्टा हेउछंती गोपीनाथ महांती जे कि अम्लान सारस्वत व्यक्तित्वर अधिकारी। तो फकीरमोहन सेनापति परे गोपीनाथ महांती थिले सृष्टि सर्जनार एकमात्र दायाद जे कि उपन्यास जगत को नूतन संभावनामय करी गढ़ी तोलिथिले। प्रशासनिक सेवा कार्य नियुक्त रही साहित्य साधना थिला स्रष्टांक जीवनर परम व्रत। मुख्यतः गरीब अवहेलित निर्यातित निरीह आदिवासी जीवन चित्र को अनेक उपन्यास रूपायन करिबारे से केवल ओडिशा कहीं समग्र भारतवर्ष रे प्रथम औपन्यासिक थिले। तो गोपीनाथ महांती प्रशासनिक सेवा कार्य नियुक्त रही मध्य साहित्य साधना थिला स्रष्टांक जीवनर परम व्रत। तो मुख्यतः गरीब अवहेलित निर्यातित निरीह आदिवासी जीवन चित्र को अनेक उपन्यास रूपायन करिबारे से केवल ओडिशा कहीं समग्र भारतवर्ष रे प्रथम औपन्यासिक भावे निजर सृष्टि सर्जनार कलारे अभिभूत होइथिले एवं पाठक मानकु नूतन संदेश देवा तांका सृष्टिर प्रथम अभिप्राय थिला। एही क्रम रे उपन्यास दानापाणी एक स्वतंत्र स्वाक्षर बहन करिछि। तो आदिवासी निरीह गरीब अवहेलित निर्यातित एहीपरि जीवन चित्र को से रूपायन करिथांती एवं भारतवर्ष रे प्रथम औपन्यासिक थिले एवं निजस्व सृष्टि सर्जनार कलारे अभिभूत होई पाठक मानकु नूतन संदेश अर्थात वार्ता देवा तांक सृष्टिर प्रथम अभिप्राय अटे। तो एही क्रम रे से दानापाणी उपन्यास रचना करिछंती। प्रत्येक मनीष जीवन संग्राम रे दानापाणी को पाथेय करे। दानापाणी ही मनुष्य जीवन को सरस और सुंदरमय करी गढ़ी तोले। आजिर प्रत्येक मानव दानापाणी संग्राम रे जणे जणे सैनिक। तोषामद माध्यम रे दानापाणीर संग्राम रे थाए हलाहल विष जीवन को जंत्रणा दिए पारिवारिक शांति रे प्रतिबंधक सृष्टि हुए समाज रे उपहसित हुए। औपन्यासिक गोपीनाथ महांती आलोच्य उपन्यास रे नायक भावे बलिदत्त को उपस्थापन करिछंती। तो प्रत्येक मनीषर जीवन संग्राम रे दानापाणी को ही पाथेय करे। तो दानापाणी ही मनुष्य जीवन को सरस और सुंदरमय करी गढ़ी तोली थाए। तो आजिर प्रत्येक मानव दानापाणी संग्राम रे जणे जणे सैनिक अटंती एवं तोषामद माध्यम रे दानापाणीर संग्राम रे थाए हलाहल विष जहाँकि जीवन को जंत्रणा दिए पारिवारिक शांति रे मध्य प्रतिबंधक सृष्टि करिथाए एवं
ପରେ ସମାଜରେ ଉପହସିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଆଲୋଚ୍ୟ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାୟକ ଭାବେ ବଳିଦତ୍ତକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ବଳିଦତ୍ତ, ମାସିକ ଦରମା 75 ଟଙ୍କା। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ, ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ରହୁଛି। ବିବାହର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ତାନର ଜନକ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ବଂଶ ରକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ବୁଝି ସେ ଦାନାପାଣିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଛି ବଳିଦତ୍ତ। ବଡ଼ଲୋକୀ ହେବାର ଆଶା, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର। ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଏହି ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସରେ ବଳିଦତ୍ତକୁ ନାୟକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ଜଣେ କମ୍ପାନୀର ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ, ମାସିକ ଦରମା ତାର 75 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ, ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ରହୁଛି। ତ ବିବାହର ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସନ୍ତାନର ଜନକ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବଂଶ ରକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ବୁଝି ସେ ଦାନାପାଣିର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଛି ଏବଂ ବଡ଼ଲୋକୀ ହେବାର ଆଶା, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଦିଗରେ ସେ ଅଗ୍ରସର। ଛୋଟ ମଣିଷଟିଏ ଉଚ୍ଚତାରେ ହେଲେ ବି ବଡ଼ଲୋକୀ ହେବାର ଉପାୟ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଭବିଷ୍ୟତର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଭୋର ବଳିଦତ୍ତ। ସହକର୍ମୀ ଏଙ୍କଟରାଓଙ୍କ ଭାଷାରେ ହାତ ଦେଖା ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ହାତର ରେଖା ବଦଳି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ମଣିଷ ନିଜ ହାତରେଖାର ବାଙ୍କ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ତ ବଳିଦତ୍ତ ଛୋଟ ମଣିଷଟିଏ ଉଚ୍ଚତାରେ ହେଲେ ବି ବଡ଼ଲୋକୀ ହେବାର ଉପାୟ ସେ ସ୍ଥିର କରିଛି। ତ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଛି। ତ ସହକର୍ମୀ ଏଙ୍କଟରାଓଙ୍କ ଭାଷାରେ କି ହାତ ଦେଖା ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ହାତର ରେଖା ବଦଳି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ମଣିଷ ନିଜ ହାତରେଖାର ବାଙ୍କ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ଏଙ୍କଟରାଓ ହାତ ଦେଖା ବିଦ୍ୟା ଜାଣନ୍ତି। ବଳିଦତ୍ତକୁ ଏହି କଥା ଶୁଣାଇଲା ପରେ ବଳିଦତ୍ତ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଲା। ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟରେଖାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦାନାପାଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଜୟ ସୈନିକ ହେବ। ତ ଏଙ୍କଟରାଓ ହାତ ଦେଖା ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତ ବଳିଦତ୍ତକୁ ଏହି କଥା ଶୁଣାଇଲା ପରେ ବଳିଦତ୍ତ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବା ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟରେଖାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦାନାପାଣି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଜୟ ସୈନିକ ହେବ। ବେଳେବେଳେ ବଳିଦତ୍ତ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ ଆଗରେ ମନର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତା ଗାଉଁଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ବୁଝି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ କରେ। ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲେ ବଳିଦତ୍ତ। ବଳିଦତ୍ତ ଜାଣେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ସାହେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳେ ଘୁଷୁରିମଳ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ସାହେବଙ୍କ ବଗିଚାର ଗୋଲାପ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଓ ସାର ଦେବା ପାଇଁ ମାଳି ସାଜିଲା। ତ ବେଳେବେଳେ ବଳିଦତ୍ତ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ ଆଗରେ ମନର ଭାବନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ସ୍ୱଳ୍ପ ଶିକ୍ଷିତା ଗାଉଁଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କଥାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ବୁଝିପାରି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ହଁ କରିଦିଏ ଏବଂ ବଳିଦତ୍ତ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲେ। ତ ବଳିଦତ୍ତ ଜାଣେ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ତ ସାହେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବଳିଦତ୍ତ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳେ ଘୁଷୁରିମଳ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ସାହେବଙ୍କ ବଗିଚାର ଗୋଲାପ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଓ ସାର ଦେବା ପାଇଁ ମାଳି ସାଜିଲା। ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସିଗାରେଟ ପାଣି କିଣି ଆପ୍ୟାୟିତ କଲା। କମ୍ପାନୀର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇଲା। ଏହାପରେ ସରୋଜିନୀ ତା ଦେହର ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇଲା। ବେଶ ପୋଷାକ, ପରିପାଟି ଓ ପରିଧାନର ଚମକ ଆସିଲା। ତ ସାହେବଙ୍କୁ
ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ପାଣି କିଣି ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁଥିଲା ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଇଲା। ସରୋଜିନୀ ତା ଦେହର ରଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇଲା, ବେଶ ପୋଷାକ ପରିପାଟି ଓ ପରିଧାନର ଚମକ ଆସିଲା। ବଳିଦତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଫିସରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅଫିସ୍ ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଲା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଫାଇଲ୍ର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଘରେ କଲା। ତ ବଳିଦତ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଫିସର ବା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅଫିସ୍ ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ହଜାଇ ଦେଲା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଫାଇଲ୍ର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ମଧ୍ୟ କଲା। ତ ବଡ଼ଲୋକୀ ହେବାର ନିଶାରେ ସେ ପାଗଳ ହେଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନାକୁ ଖାତିର ନ କରି ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପଥରେ ହେଲା ଅଗ୍ରସର। ତ ସେ କାହାରି କଥା ଶୁଣେ ନାହିଁ। ତ ବଡ଼ଲୋକୀ ହେବାର ନିଶାରେ ସେ ପାଗଳ ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ତାହାକୁ ସେ ଖାତିର ନ କରି ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପଥରେ ହେଲା ଅଗ୍ରସର। ଅଫିସରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବଳିଦତ୍ତ ଦାସର ପ୍ରମୋସନ୍। କାଲିଠାରୁ ସେ ହେବେ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ବାବୁ। ବଳିଦତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଆତିଶଯ୍ୟରେ ଖୁସି ଜାହିର କଲା। ଚାକିରିର ପ୍ରମୋସନ୍ ଖବରଟା ସରୋଜିନୀକୁ ଶୁଣାଇଲା। ତ ଏହାପରେ ଅଫିସରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କ'ଣ ନା ବଳିଦତ୍ତ ଦାସର ପ୍ରମୋସନ୍। କାଲିଠାରୁ ସେ ହେବେ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ବାବୁ। ବଳିଦତ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଆତିଶଯ୍ୟରେ ଖୁସି ଜାହିର କଲା। ଚାକିରିର ପ୍ରମୋସନ୍ ଖବରଟା ସରୋଜିନୀକୁ ଶୁଣାଇଲା। ସ୍ୱାମୀର ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହେଲା ସରୋଜିନୀ। ତଥାପି ବଳିଦତ୍ତର ମନରେ ଆଉ ପାଇବାର ଆଶା। ରଣଜିତ୍ ବାବୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବଳିଦତ୍ତ ଆଉ ସରୋଜିନୀକୁ ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସି ରଣଜିତ୍ ବାବୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସରୋଜିନୀକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ସରୋଜିନୀ ବଦଳିଲା ତାର ମନ। ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା। ସେଇ ରଙ୍ଗରେ ନିଜର ଶରୀର ଓ ମନକୁ ରଙ୍ଗୀନ କଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ବଳିଦତ୍ତ ଦାସର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ବାବୁ ହୋଇଛି ତ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାମୀର ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହୋଇଛି ସରୋଜିନୀ। ତ ବଳିଦତ୍ତର ମନରେ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ପାଇବାର ଆଶା। ତ ସେ ତାପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ରଣଜିତ୍ ବାବୁଙ୍କ ବାସଭବନରେ। ସରୋଜିନୀକୁ ପାଖରେ ପାଇ ରଣଜିତ୍ ବାବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସରୋଜିନୀକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି। ତ ସରୋଜିନୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଲା ତାର ମନ। ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା। ସେହି ରଙ୍ଗରେ ନିଜର ଶରୀର ଓ ମନକୁ ରଙ୍ଗୀନ କଲା। ଏହାପରେ କମ୍ପାନୀ ସାହେବ ବଦଳି ହୋଇ ମିଷ୍ଟର ଶର୍ମା ଆସିଲେ। ସରୋଜିନୀର ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିଲା। ଶର୍ମାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କଲା। ହଠାତ୍ ମିଷ୍ଟର ଶର୍ମାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଲା। ବିୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଭାଷାରେ ସେ କହିଯାଇଥିଲେ ଆଜିଠାରୁ ବଳିଦତ୍ତ ଦାସ ହେବେ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ସାହେବ। ତ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ସାହେବ ବଦଳି ହୋଇ ମିଷ୍ଟର ଶର୍ମା ଆସିଲେ ତ ସରୋଜିନୀର ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ିଲା। ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସେ ପରିଭ୍ରମଣ କଲା। ତ ହଠାତ୍ ମିଷ୍ଟର ଶର୍ମାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଲା। ବିୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଭାଷାରେ ସେ କହିଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ବଳିଦତ୍ତ ଦାସ ହେବେ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ସାହେବ। ବଳିଦତ୍ତ ବହୁତ ଖୁସି। ସାରା ଜୀବନ ଦାନାପାଣି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି କରି ସେ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେ ବୀର ସମାଜକୁ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଦାନାପାଣି ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଜୟଲାଭ କରିଛି। ଘରକୁ ଫେରିଆସି ଦେଖେ ସରୋଜିନୀ ରଣଜିତ୍ ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି। ବଳିଦତ୍ତର ଜୀବନ ସାରା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବୃଥା ବୋଲି ଭାବିଛି।
ତ ଯେତେବେଳେ ମିଷ୍ଟର ଶର୍ମାଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କହିଯାଇଛନ୍ତି କି ଆଜିଠାରୁ ବଳିଦତ୍ତ ଦାସ ହେବେ କମ୍ପାନୀର ବଡ଼ ସାହେବ। ତ ବଳିଦତ୍ତ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛି ଏବଂ ସାରା ଜୀବନ ଦାନା ପାଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରି କରି ସେ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବୀର ସମାଜକୁ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗାଇଛି। ତ ଦାନାପାଣି ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଜୟଲାଭ କରିଛି। ତ ଏତେ ଖୁସି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ଦେଖିଛି କି ସରୋଜିନୀ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି, ତ ସେତେବେଳେ ବଳିଦତ୍ତ ଜୀବନସାରା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବୃଥା ବୋଲି ଭାବିଛି ଏବଂ ଅନୁତାପ କରିଛି। ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ନାମକରଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଦାନାପାଣି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସେ ଜୟଲାଭ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଛି ଯେ ସରୋଜିନୀ ରଞ୍ଜିତ ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି, ତ ସେତେବେଳେ ବଳିଦତ୍ତ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇଛି ବା ଅନୁତାପ କରିଛି। ତ ସେ ଜୀବନସାରା ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଥା ବୋଲି ଭାବିଛି। ତ ଏହିପରି ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସର ନାମକରଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତଥା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦାନାପାଣି ଉପନ୍ୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।